اللہ کے ساتھ ہو، انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کا دوسرا باب 16ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک۔ تب اس وقت چرواہے جلدی سے بیت لحم کو گئے اور مریم اور یوسف کو اور اس ننھے بچے کو چرنی میں پڑا پایا اور دیکھ کر وہ بات بتائی جو اس بچے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی، اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر تعجب کیا جو چرواہوں نے ان سے کہی۔ اور مریم ان سب باتوں کو حفظ کر کے ان پر اپنے دل میں غور کرتی رہی، اور چرواہے ان سب باتوں کے لیے خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے جو انہوں نے ویسے ہی سنی اور دیکھی جیسا ان سے کہا گیا تھا۔ اور جب اس کے ختنہ کرانے کے لیے 8 دن پورے ہو گئے تو اس کا نام یسوع رکھا گیا جو فرشتے نے اس کے رحم میں پڑنے سے پہلے رکھا تھا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ تشریف رکھیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آپ سب کو بہت ساری ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ نیا سال مبارک ہو۔ نئے سال کے موقع پر ماں مقدسہ مریم خدا کی ماں کی عید آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ نئے سال کے موقع پر ہم 3 باتوں پر غور کرتے ہیں، 3 ایونٹس جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ایک تو نیا سال ہے، دوسرا آج کے دن یسوع کا نام رکھا جاتا ہے، اور تیسرا ماں مقدسہ مریم خدا کی ماں کی عید منائی جاتی ہے۔ آج نیا سال ہے، رات کو ہم نے عبادت کی، خدا کا شکر ادا کیا، گزشتہ سال کی تمام نعمتوں، برکتوں اور بخششوں کے لیے خدا کا شکریہ ادا کیا، صحت اور سلامتی کے لیے خدا کا شکریہ ادا کیا، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے، والدین کے لیے، گھر بار کے لیے، کاروبار کے لیے، روزگار کے لیے، سب کے لیے اپنے خدا کا شکر ادا کیا، اس کی انگنت نعمتوں برکتوں کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ وہ اس لائق ہے کہ اس کا شکریہ ادا کر سکے۔ آج بھی ہمارا دل جو ہے شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے کہ خدا نے ہماری زندگی میں یہ نیا سال دیا ہے، اور اس نئے سال کے موقع پر ہم خدا سے دعا کرتے ہیں، ہمیں پوری امید اور ایمان کے ساتھ کہ خدا ہمارے اس سال کو پاک اور مقدس ٹھہرائے، پوری دنیا کو امن، صلح، اتحاد اور سلامتی کا گہوارہ بنا دے۔ جہاں پر جنگ و جدل ہو رہی ہے، خدا وہاں پر امن اور سلامتی قائم کرے۔ خدا سے دعا ہے کہ خدا آپ کو اور آپ کے گھرانے کو ہر طرح سے برکت دے، خوشحالی اور ترقی عطا کرے، ہر طرح کی مصیبتیں پریشانیاں دور کر دے۔ خدا سے دعا ہے کہ خدا آپ کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے، اور جس نیک مقصد کے لیے آپ سب کو بلایا ہے ذمہ داری کے ساتھ اس کو نبھا سکے۔ آج جب 8 دن پورے ہو گئے تو یسوع کا نام رکھا گیا۔ نام رکھنا ملکیت کو ظاہر کرتا ہے، نام جو ہے وہ شناخت ہے، ہماری آئیڈینٹی ہے، ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے۔ نام جو ہے وہ پہچان ہے۔ اب جب ہم پاک کتاب کی روشنی میں نام رکھنے کو دیکھتے ہیں تو جب خدا نے کائنات کو بنایا تو جو کچھ بنایا اس نے آدم کے پاس لایا، اور جس بھی چرند پرند اس کے نام رکھے وہی اس کے نام ہوئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قائن و ہابیل بھی پیدا ہوئے، ان کے والدین نے ان کا نام رکھا۔ ابراہیم نے اپنے بچوں کے نام رکھے، یعقوب نے اپنے بچوں کے نام رکھے،
موسم کی مناسبت سے دکھ میں ہے، کرب میں ہے، سکھ میں ہے، اس کی مناسبت سے انہوں نے ان کے نام رکھے، یعنی والدین اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے انبیاء کرام کے نام بھی دیکھتے ہیں۔ اسی طرح پچھلے دنوں ہم نے یوحنا کے نام کے بارے میں بھی سنا کہ زکریا نے جب رویا دیکھی، خدا نے اسے آگاہ کیا کہ تیرے بیٹا ہوگا، لیکن اس نے یقین نہ کیا کہ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بھی عمر رسیدہ ہے۔ تو اس نے سائن مانگا، سمبل مانگا، نشان کیا ہوگا؟ تو خدا کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو گونگا رہے گا، بول نہ سکے گا، کیونکہ تو نے خدا کی باتوں کا یقین نہیں کیا جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی۔ وقت ہے، ہر بات میں وقت کا ذکر ہے۔ آج بھی جب ہم نے تلاوت پڑھی ہے تو جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا، ٹھیک ہے، وقت پر پوری ہوں گی، کیونکہ تو نے خدا کی باتوں کا یقین نہیں کیا تو گونگا رہے گا۔ اور جب یوحنا پیدا ہوا، اس کا نام رکھا، تو پہلے قبیلے والے آئے، نام رکھا، تو اس کی ماں نے اس کا نام یوحنا رکھا۔ قبیلے والے کہنے لگے کہ تیرے قبیلے میں، تیرے کنبے گھرانے میں ایسا کوئی نام نہیں ہے، اس کے باپ کے نام پر نام رکھنے لگے۔ پھر انہوں نے کہا کہ چلو اس کے باپ سے پوچھتے ہیں، تو باپ بول نہیں سکتا تھا، تختی منگوا کر لکھا کہ اس کا نام یوحنا ہے، اور جو ہی اس نے یہ نام لکھا اس کی زبان کھل گئی، بولنے لگا، خدا کی تمجید کرنے لگا، اور سب پر دہشت چھا گئی۔ آج ہم نے دیکھا ہے کہ یسوع کا نام رکھا گیا، جو فرشتے نے رحم میں پڑھنے سے پہلے بتایا تھا کہ اس کا نام یسوع ہوگا۔ یسوع کا مطلب کیا ہے؟ یسوع کا مطلب ہے نجات دینے والا، چھٹکارا دینے والا، رہائی دینے والا۔ پاک کلام میں اور بھی بہت سارے یسوع ہیں، بہت سارے، لیکن یسوع جیسا نہیں۔ اس کا نام کا مطلب میں بتا رہا ہوں کہ نام کا مطلب ہے رہائی دینے والا، نجات دینے والا۔ یوشع جو ہے، جو حضرت موسیٰ کا جانشین ہے، یوشع، اس کا مطلب بھی نجات دینے والا ہے۔ یوشع، یشوا، یشو بن سراق، یشو، اس کا مطلب ہے، یہ لینگویج میں تھوڑا سا فرق آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب نجات دینے والا ہے۔ اب جب تاریخ کو دیکھتے ہیں کہ یوشع کی بات کی جاتی ہے، یشوا کی بات کی جاتی ہے، تو وہ موسیٰ کے ساتھ مصر کی غلامی سے رہائی دلاتے اور وعدے کی سرزمین کی طرف جاتے ہیں۔ یسوع کا نام جو ہے، مسیح کا نام یسوع کیوں رکھا؟ نجات دینے والا، کہ وہ گناہوں سے چھٹکارا دے گا اور نئے یروشلم کی طرف انہیں لے کر جائے گا۔ یسوع کا مطلب، ٹھیک ہے، جب ہم یسوع کا نام پکارتے ہیں تو ہم خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، یا مسیح خداوند کہتے ہیں، مسیح یسوع کہتے ہیں، یسوع مسیح کہتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم ایک پراپر طریقے سے بڑے احترام کے ساتھ یسوع کا نام لیتے ہیں، پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اس سے شفاعت مانگتے ہیں، سفارش مانگتے ہیں، اس سے کہ آگے دعا کرتے ہیں، کیونکہ وہی ہماری دعائیں سنتا ہے۔ آج ہم مقدسہ مریم خدا کی ماں کی عید بھی مناتے ہیں۔ جب فرشتوں کو کہا گیا، فرشتوں نے گڈریوں کو کہا کہ آج تمہارے لیے داؤد کے شہر میں منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند، تو لکھا ہے تب اس وقت چرواہے جلدی سے بیت لحم کو گئے اور مریم اور یوسف کو اس ننھے بچے کو چرنی میں پڑا ہوا پایا، اور دیکھ کر وہ بات بتائی جو اس بچے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ لکھا ہے کہ ان کی ماں مریم کو چرنی میں پڑا ہوا پایا، ماں مریم کو اور یوسف کو اور بچے یسوع کو چرنی میں پڑا ہوا پایا۔ یسوع کی ماں، اور یسوع کی ماں وہاں تھی۔ یعنی بہت سارے ریفرنس ہیں، بہت سارے حوالہ جات ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ مقدسہ مریم
खुदावंद यीशु की माँ है। जब हम देखते हैं कि मगदलिया के उन्होंने भी बच्चे यीशु को उसकी माँ के साथ पाया। मजूसी आए हैं, वो भी बच्चे यीशु को उसकी माँ के साथ देखते हैं, पाते हैं, क्योंकि वो यीशु की माँ है। और वही माँ वो हमें सुपुर्द करते हैं। यूहन्ना के 19वें बाब में जब यीशु सलीब पर होता है तो वो अपने शागिर्दों को अपनी माँ सौंपते हैं कि देख तेरी माँ, और माँ से कहा देख तेरा बेटा। वो ना सिर्फ यीशु की माँ है बल्कि अब हम सब की माँ है। अगर हम अकल से या दुनियावी सोच से, हिकमत से इसको समझना चाहें कि कैसे मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ है, तो शायद कभी भी समझ ना पाए। और अगर हम ईमान से रूहुल कुद्दस की रोशनी में, पाक कलाम के आईने में इस बात को समझना चाहें तो शायद ऐसे ही लगे कि हमें तो पहले ही पता है कि मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ है। क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की माँ कौन है? क्या नाम है उसका? मुकद्दसा मरियम। शाबाश। तो यीशु में दो जोर है। खुदावंद यीशु मसीह कामल खुदा भी हैं और कामल इंसान भी हैं। जब इंसान होते हुए वो उसकी माँ है तो खुदावंद यीशु मसीह कामल खुदा भी हैं, तो इस वजह से वो मुकद्दसा मरियम जो है खुदा की माँ है। इसी तरह हम फरिश्ते के पैगाम में भी सुनते हैं, फरिश्ता आया, उसने कहा कि तेरे बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, तेरे बेटा होगा और वो हक ताला का भी बेटा कहलाएगा। तेरा भी बेटा है और हक ताला का भी बेटा है। खुदा की माँ। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। खुदा का बेटा जो माँ मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ। फिर हम देखते हैं बहुत सारे हवाला जात हैं, इशाया नबी के सहीफे में भी इस बात का जिक्र है। फिर लूका की अंजील में भी कि हमें बेटा अता किया गया, सल्तनत उसके कंधे पर है, उसका नाम अजीब मशीर खुदाए कादर अब्दियत का बाप सलामती का शहजादा है। ठीक है, तो सारी बातें आज की दूसरी तिलावत में भी उन दिनों में जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ। किससे पैदा हुआ? औरत से, क्योंकि औरत के साथ वादा किया गया और वो औरत मुकद्दसा मरियम है जिसके साथ वादा किया गया कि मैं तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। इसी वजह से उधर भी औरत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इधर भी गलातियों के नाम का 4 बाब की 4 आयत में भी औरत का जिक्र है। फरिश्ता जब जाहिर होता है, पैगाम देता है, तो वो भी कहता है तू औरतों में मुबारक है। जब मुकद्दसा मरियम इस बात के घर जाती है, वो भी कहती है तू औरतों में मुबारक है। औरतों से, ऐ औरत तुझे और मुझे क्या। इसी वजह से यीशु ये लफ्ज इस्तेमाल करता है, क्योंकि एक लफ्ज के पीछे बहुत सारी निजात की हिस्ट्री है, तारीख है, निजात का मंसूबा है। तो जो समझने वाले को एक लफ्ज से ही समझ जाते हैं। जैसे एक लफ्ज का कोई अफसाना बना देता है और कोई अफसाने को एक लफ्ज में बंद कर देता है, इसी तरह एक नाम के पीछे निजात की हिस्ट्री है, खुदा का प्लान है, उसका मंसूबा है, उसने निजात का जो प्लान तैयार किया था वो पाया जाता है। औरत से पैदा हुआ, शरीयत के मतहत पैदा हुआ, ताकि उनको छुड़ाए जो शरीयत के मतहत हैं और हमको मतबन्ना होने का दर्जा हासिल हो। मतबन्ना यानी बेटे और बेटियां, और तुम बेटे हो। इससे साबित है कि खुदा ने अपने बेटे को रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी बाप कहकर पुकारता है। बस अब तो गुलाम नहीं बल्कि बेटा है। जब बेटा हुआ तो खुदा की रजा से वारिस भी हुआ। ये मेरे और आपके लिए है, उन तमाम लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं, जो यीशु से पैदा हुए, जो नूर के फर्जंद हैं, वो सिर्फ पुकार सकते हैं जैसा यीशु ने हमें सिखाया है कि जब भी दुआ करो तो कहो ऐ हमारे बाप। ये बाप और बेटे का रिश्ता है, यदि हम अब्बा कहकर पुकारते हैं। ठीक है, ये रूहानी रिश्ता है, जिस्मानी नहीं। ज्यादातर लोग
जिस्मानी तौर पर सोचते हैं। जब बाप बेटे की जिक्र करते हैं तो जिस्मानी तौर पर कि खुदा का किससे ब्याह हुआ है, ना खुदा को किसी ने जना है, ना खुदा से कोई जना गया है। ये सारा मेरा और आपका रूहानी रिश्ता है। खुदा से हम पैदा हुए, खुदा ने हमें जिंदगी का दम फूका है, खुदा ने हमें अपना पाक दिया है और जीवन जान किया है। तो इसलिए कई दफा लोग मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ को नहीं मानते, जबकि पाक कलाम में सब साफ साफ लिखा है। मुकद्दसा इस बात भी कहती है कि ये कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई, मेरे घर आई। खुदावंद की माँ इकरार करती है। कई दफा मैं और आप जो बड़े सदियों से मसीह हैं, शायद हमारा इतना ईमान नहीं होता। अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले तो जवाब नहीं आता, ये जवाब आना चाहिए। और कई दफा लोग जो है तो कहेंगे कि मुकद्दसा मरियम के और भी बच्चे हैं, और भी बच्चे हैं, यीशु के और भी बहन भाई हैं। जो ये तालीम फैलाते हैं वो बिदअत फैलाते हैं, वो कलाम के मुताबिक बात नहीं करते, क्योंकि कलाम में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा, कहीं भी जिक्र नहीं है, कोई भी भेद ऐसा नहीं है जो ये जाहिर करे कि मुकद्दसा मरियम से और भी बच्चे जिस्मानी तौर पर और भी बच्चे पैदा हुए। मेरा और आपका रूहानी रिश्ता है, वो मेरी और आपकी माँ है, हम उसके बेटे हैं, बेटियां हैं। ये रूहानी रिश्ता है, यीशु की माँ है, मेरी और आपकी माँ है। ठीक है। तो पाकला में बहुत सारी ऐसी शहादतें हैं, दलाइल हैं, बहुत सारे रेफरेंस हैं जो ये बताते हैं कि मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ है। जो ये सोचते हैं कि उसका रोल खत्म हो गया है, रोल खत्म हो गया है, मुकद्दसा मरियम ने यीशु को जन्म दिया, वो उसका रोल खत्म हो गया है, वो सख्त गलती पर है, वो सख्त गलती पर है। अगर वो हाँ ही नहीं करती तो क्या खुदा इंसान बन सकता था? पहले उसने मुकद्दसा मरियम को जो है अपने लिए चुना। खुदा यीशु बादशाह ने तख्त तैयार किया, पाक संदूक तैयार किया, उसके बदन को तैयार किया जिसमें उसने तख्त नशीन होना था। तो इसलिए मां मुकद्दसा मरियम खुदा की मां है, खुदा की मां। ठीक है। यीशु के बहुत सारे कलाम से हमें पता चलता है, वो कहते हैं, तो मैं रेफरेंस आपके सामने रखता हूँ, उससे भी बहुत सारी बातें वाज़ेह हो जाएगी कि मुकद्दसा मरियम कौन है, यीशु कौन है, क्या उनके और भी बच्चे हैं। ये रेफरेंस मैं आपके सामने पढ़ूंगा। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा का पाक कलाम हमें आगाह करता है कि तुम जिंदा खुदा की हैकल हो, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अब हैकल की बात हम सुनेंगे, उससे समझेंगे कि मुकद्दसा मरियम कौन है। यीशु भी कहता है कि इस मक़दस को हटा दो, इस मक़दस को हटा दो और मैं इसे 3 दिन में उठा खड़ा करूंगा। ठीक है। उसने अपने बदन की बाबत कहा था। मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं तुम जिंदा खुदा का मक़दस हो, हैकल हो, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। तो हिजकिय्याह नबी 44वें बाब में खुदा की तरफ से बयान करता है, रोया में मुकद्दसा मरियम की तरफ इशारा है, लिखा है तब वो मुझे मक़दस के बरूनी फाटक पर जिसका रुख मशरक की तरफ है वापस लाया। अब आपने मुकद्दसा मरियम का बदन है, जिस्म जो है, जो खुदा की रूह की हैकल है, खुदा की हैकल है, उसके मक़दस को आपने मद्देनजर रखना है। ठीक है। ये खुदा का मक़दस है, खुदा का रूह इसमें बसा हुआ है। अब इस मक़दस की मशरक की तरफ, ठीक है, मशरक की तरफ सामने, तब वो मुझे मक़दस के बरूनी फाटक पर जिसका रुख मशरक की तरफ है वापस लाया और वो बंद था। क्या था? वो फाटक बंद था। जो मशरक की तरफ मक़दस का फाटक है वो क्या है? बंद है। क्यों बंद है? लिखा है और खुदावंद ने मुझसे कहा कि ये फाटक बंद रहेगा, ये फाटक
बंद रहेगा और खोला ना जाएगा। फाटक बंद रहेगा और खोला ना जाएगा। कोई इंसान इससे दाखिल ना होगा और कोई इंसान इस फाटक में से कोई भी इंसान दाखिल ना होगा। मशरक की तरफ फाटक है, बंद रहेगा और खोला ना जाएगा और कोई इंसान इसमें से दाखिल ना होगा, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा इससे दाखिल हुआ है। कौन दाखिल हुआ है? खुदावंद इस्राएल का खुदा दाखिल हुआ है। यानी मुकद्दसा मरियम के जो मशरकी फाटक है उससे कौन दाखिल हुआ है? खुदा, इस्राएल का खुदा। इसलिए वो बंद रहेगा, खोला ना जाएगा, कोई भी इंसान उसमें से दाखिल ना होगा, इसलिए ये बंद रहेगा। ठीक है, तो जो ये ख्याल करते हैं कि ये मुकद्दसा मरियम से और भी बच्चे और भी इंसान पैदा हुए, तो वो सख्त गलती पर हैं। इसका मतलब है वो खुदा के कलाम को नहीं मानते, इसको नहीं समझते। तो अगर जो इसको नहीं समझ पाया, जो कलाम की गलत तशहीर करता है, उसकी तफसीर करता है, उसकी तशरीह करता है, वो खुद भी घड़े में गिरेगा और दूसरों को भी साथ में डूबेगा। खुदा से दुआ करें कि खुदा हम सबको हिकमत, फहम और न्याय की रूह दे, ताकि हम पाकरू के वसीला से उसके कलाम के भेदों को समझकर उन पर अमल कर सके, ईमान रख सके। खुदा ही है जो हमें सीधी राह दिखाता है, खुदा ही है हमें जो बचाता है, निजात देना चाहता है, निजात दहिंदा है, और जो ये निजात बख्श बातें सुनता है, अमल करता है, वही निजात पाएगा। खुदा का शुक्र अदा करे और खुदा से दुआ करे कि खुदा इस साल हम सब की हिफाजत करे, हमारे मुल्क के पाकिस्तान की हिफाजत करे, हमारी कौमों को, पाकिस्तान को, पाकिस्तान में बसने वाली कौमों को तरक्की से हमकिनार करे, पूरी दुनिया को अमन, सुलह, इत्तेहाद और सलामती का गहवारा बना दे। खुदा हमारे पाकिस्तान के अदारों को, महकमों को, जितने भी लोग इसमें बसते हैं, जो भी काम करते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, किसी भी शोबे से मुंसलिक है, खुदा हर एक को हर तरह से बरकत दे, मसीह खुदा उनके वसीला से। आमीन।